अनेक समय रे अनेक कथा सब जानी आसुचे ब्रह्मांड को भक्त होती वैष्णव जो मैंने कह जाऊँचे से विष्णु भक्त किंतु शैव भक्त शैव पीठ मानक शिव सी होती संहारकर्ता जे भोलानाथ महेश्वर अनेक कथा तो शिवंकर जानीचे किंतु गोटे कथा रही मशाणी रक्षक कहीं कहुच्छे कहीं प्रभु मशाणी रे बसंती से विषय रे से मशाणी रे बसंती कहीं मशाणी सहित शिवंकर संपर्क कौन से विषय रे आस आम पूजक सह कथा वंदे वंदे पन्नगभूषण मृगधर वंदे वसुनापति वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजन श्रयं समरद वंदे शिव शंकर वंदे शिव शंकर नमो शिवाय प्रभु तव चरणारविंद जुगले बिल्वपत्र सहित पुष्पं समर्पयामि। टिके जानवाक चाहूँ प्रकृत में शिव हेले त्रिदेव मान भितर आमर संहारकर्ता बोली आम जाचु तो से नीलकंठ कहूँ अनेक नाम अच्छी किंतु किसी अंश आम जानवाक चाहूँ से मशाणी रे बसबार जो लोक कथा अच्छी ना तार किसी किंवदंती अच्छी मशाणी सहित कौन संपर्क प्रभुंकर टे कहे समस्ते चलीजे किए चलीज ना शरीर चलीज शरीर को प्रथम आम शरीर छोट थी से शरीर बड़ है जन्म है बड़ है माने खाइला कौटू बढ़ला केमी ना संसार सब जिनस नहीं से बढ़ला तेणु से शरीर संसार किंतु आम सब शरीर नुह शरीर को धारण करिथिबा जेमिति आम जंत्र मनकर कार चली कार जाऊँ माने कार जाऊँ ना कार भितर ड्राइवर ताकू चलेकी नौची ना ड्राइवर नहीं जाऊँ जेमिति सेमिति मो मन मो आत्मा मु निजे सी मु मो शरीर को धारण करके मो कर्म मु करूँ आम समस्त आसीचे संसार को कर्म करने शरीर माध्यम कर्म करवा शरीर किंतु एठिकार रही आत्मा रूपी मनीष आत्मा नामर सब किछि आम समस्ते से भगवान को अंश विशेष तेणु से भगवान संसार रखी आम कौन ना सी आमको कौटू भी छाड़ी ना आमको जन्म बेले आम पाखे अच्छा मला बेले भी आम पाखे से रही श्मशान रक्षक सी प्रत्येक समय आमको रक्षा करने आम संहारकर्ता बोली अति है प्रत्येक जिन यहाँ सृष्टि ल ऑफ नेचर नुह कि जल अधिक है नष्ट करदेव पानी अधिक है माने सबू जिनिस प्रत्येक पंचभूत अधिक परिमाण है नष्ट करदेव कम है नष्ट करदेव तेणु संहार तो निश्चित सृष्टि तो निश्चित पालन निश्चित तीन प्रकार जिनिस चली तेणु से तीन जगार तीन टा देव अच्छा संहारक भूमिकार अच्छा महादेव अच्छा तेणु संहारक जी सी अवदान कर सबू सकल शक्तिर अधिकारी समस्ते महादेव जड़े श्मशान रक्षक भाव में जेहेतु संहारकर्ता बोली से अच्छा से श्मशान रे से बसंती कि ना श्मशान मन कौन ना आमको सबू समय जमी मनकर संसार में जिते बापा माँ जिते पशु पक्षी आरंभ कर मनीष पर्यंत सबू बाप माँ पिलार मंगल निश्चित करे यह निश्चित सेमिति भगवान आम बंची बेले थे जन्म बेलू थे मला बेले से श्मशान सी अच्छा आमको सब समय आमको साहय कर प्रोटेक्शन देवाई सब जगह अच्छा जेहेतु आपण शिवंक उपासक बा पूजक आपण जानिथिबे मृत्यु परे किछि कांसरे आमे किछि शैव भक्त मानक पाखरु जानिबाकु पाइथिलु जे मृत्यु परे आत्माटी जेतेबेले शरीर त्याग कले से किछि हसी थाए जमती जन्म बेले जन्म होला परे से प्रभु को देखि न पारि कि कुआ कुआ ही कांदी पकाए किंतु मृत्यु परे से काहे कि हसी थाए पूर्व हसे काहे कि हसे ना हसे एथि पई निज करितिया कृतकर्म को निजे निजको समालोचना करी हसिबाकु बाध्य तारे मु कोन करिबाकु आथिली करूथिली कोन करिछि कोन सेथिपाई निजको निजे समालोचना करी हसे जे मु कौन कली ता पूर्व से बुझे ना
ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଛୋଟ ବେଳେ କିଛି ବୁଝି ନଥିଲେ, କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କଣ୍ଢେଇ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟ ପାଇଁ। କିଶୋର ବେଳେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯୁବକ ବେଳେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମକୁ ଅଲଗା ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତାରେ ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ତା ପାଖାପାଖି କେହି ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ, ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ତାର ସବୁ ଜିନିଷର ଅହମିକା, ଗର୍ବ ଅଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଚୂନା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବୁଝିପାରେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରେ, ସେଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ସେ ହସିଥାଏ। ଯାହା ହଉ ନା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ହସେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ନାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ନା ଆମର ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଡ଼ୁ ରହୁଛି, ଏଇ ଗଡ଼ୁର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କିଛି ଅଛି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଜଳଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଜଳଧାରା ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନଙ୍କରେ, ସେତେବେଳେ ଅହରହ ଚାଲି ରହିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗରଳ ପାନ କଲା ପରେ ଶିବ ଯେଉଁଙ୍କର ସେ ବିଷର ଜ୍ୱାଳାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ, ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିନିଷ ପଛରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ପିଓରଲି ସାଇନ୍ସ, ସବୁ ଜିନିଷ ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସମୟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦିଆ ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହେବ ସେତେବେଳେ ସିନା ରହିବ। ଠୋପେ ଠୋପେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣୁ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲାଣି ନା ନାହିଁ? ବେଦ ଉପନିଷଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସନାତନ ସଭ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି, ହେଲାଣି। ନାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା କାହାର ଦରକାର? ଅସତ୍ୟର, ସତ୍ୟର ତ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜା ଯାଏନି ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ? ଅସତ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି, ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହଉଛି। ଆମେ ସତ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମେ ପୁଣି ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ତାହା ଥିଲା, ତାପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଲା, କମିଗଲା, ଦ୍ୱାପରରେ କମିଗଲା, କଳିରେ ଅଧିକ କମି ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିଲ ଆମ ନିଜ ଘରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଜ ଘରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ? କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ନେହ, ମମତା, ପ୍ରେମ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଜାତ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୂପ, ଶିବଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ରୂପ, ସେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅବତାର ଆସିଲେ। ସେ ଜଣେ, ସେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ବି ମହେଶ୍ୱର, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ବୋଲି ସେ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇ ତିନି ଜଣ ଏକତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ସତ୍ୱର ତିନିଟା ଗୁଣ ସମୂହ ରହିଲା, ସେଇ ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ଶୈବ ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ। କାହିଁକି ନା ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର, ଭୋଳାନାଥ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଅନେକ ନାମ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉନି, ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଏହା ଅତୀତରୁ ଆମର ରହିଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ, ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ, ଭଗବାନ ଜଣେ, ଅନେକ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।